Hello everyone, this is Konika Roy, welcoming all of you once again to the online class of English department. This class is for the student of honors third year. The student, I hope that all of you are doing well. This is my second class with you, second online class, and in our previous class we discussed Aristotle Poetics and about imitations. So in our present class we will discuss the most important parts of poetics, that is tragedy, because Aristotle discuss everything related to tragedy in poetics. So our present class will be focused on every elements related to tragedy. So let us first see what is the definition of tragedy given by Aristotle in Poetics. And if we just try to go deep into the definition, then we will find out all the elements of tragedy in this definition. So let us see what is the definition of tragedy given by Aristotle. In chapter 6 of Poetics, Aristotle defined tragedy. He said that tragedy then is the representation of an action that is worth serious attention, complete in itself, and of some amplitude in language, enriched by a variety of artistic devices, appropriate to the several parts of the play, presented in the form of action, not narration, by means of pity and fear, bringing about the purgations of such emotions. So this is the definition of tragedy. And if we just look at the definitions, then we will find the constituents or the main parts of a tragedy. In this chapter, Aristotle also give a brief descriptions of the important elements of tragedy. So according to Aristotle, there are 6 constituents of a tragedy, and as we have several classes on tragedy before the pandemic, so I know that all of you know or all of you must have remembered those classes. So here we will just hint at the main points of tragedy, and we will just briefly discuss the main elements of tragedy. So according to Aristotle, there are 6 constituents of a tragedy, and the first one is plot, second character, third diction, then thought, spectacle, and song. So these are the important elements of a tragedy, and Aristotle actually has given most important to plot. According to him, plot is the most important part of a tragedy. Then character is, according to him, character is second, and then come thought, diction, as diction actually is the medium of tragedy. A medium, diction, actually we can say the language, because this is the way. The language is the most important part, because this is the way that the characters speak, and this is the way everything become clear. So the language must be clear and highly expressive. So the language or diction of tragedy must be embellished with ornaments.
and thought is the intellectual element in the tragedy, and it is expressed through the characters. And if we just tell about the spectacle, according to Aristotle, the spectacle has more to do with the stage effect. And we also know the importance of song. Actually, our present class will be focused on plot and characters. That is why I am giving you some descriptions about the other elements of tragedy. Because plot and characters will be discussed elaborately in our class. So the first element of a tragedy, we can say, is plot. Plot means the representations of the action. The representation of the action is the plot of the tragedy. And it also means the ordered arrangements of the incident, according to Aristotle. The plot or mythos is the important part of any kind of literary works. Actually, this is the root of any kind of literary expressions. So it must be of a higher quality. So according to Aristotle, plot is the first essential, the soul of a tragedy, its lifeblood. Aristotle has given the most importance on plot, because he said that there could not be a tragedy without action, but there could be without characters. That means তার মতে যে চরিত্র ছাড়া যদি চরিত্র ছাড়াও কি হতে পারে, নাটক হতে পারে, কিন্তু নাটক অথবা আমরা বলতে পারি বিয়োগান্তক নাটক হতে পারে, কিন্তু অ্যাকশন ছাড়া কোনো ট্র্যাজেডি হতে পারে না। So according to him, plot is the lifeblood. It is the soul of a tragedy. So soul is the most important part, and without it, there could not be any tragedy. The first essential to creating a perfect tragedy is that it should maintain unity of plot. So Aristotle also given importance on the unity of plot. The plot is the starting point and the basic we may say basic element, or also the basis of the play. Without plot, the play could not exist. So we may also say that the plot gives to the play its inner meaning and reality, as the soul gives its inner meaning and reality to the body. So that is why he is actually compare plot with the soul. As the soul give inner meaning and reality to the body, to the human body, the same work is done by plot. So Aristotle also given, as I have told you, much importance on the maintaining of unity of plot. According to Aristotle's, a well constructed plot must be a whole. It must be a perfect piece of work. A whole, and what is his idea about a whole? A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. So the representation of action is tragedy, and the tragedy must be complete, whole, and of a certain magnitude. So a well constructed plot must neither begin nor end in a callous way, we may say. একটা পারফেক্ট ট্র্যাজেডির কি থাকতে হবে? অবশ্যই একটা সুন্দর শুরু হতে হবে,
একটা পারফেক্ট মিডল হতে হবে এবং একই সাথে এন্ডিংটাও খুবই যথাযথ হতে হবে। কারণ তা না হলে সেটা যে মূল বিষয়, যেটা মূল আকর্ষণ, যা প্লেজার, pleasure, to give pleasure in the mind of the audience will be hampered. So as he said, the beginning must be clear so that there is no necessity of flashback. যে বিগিনিংটা এমন হবে, পথ শুরুটা এমন হবে যে পিছনে ফিরে থাকানোর কোনো প্রয়োজন হয় না। The middle should follow something else and is itself followed by something. এবং মিডলটা এমন হবে যে এটা মনে হবে যে কিছু একটা থেকে শুরু হয়েছে এবং এর মাধ্যমে পরবর্তী একটা ধাপে যাওয়া হচ্ছে। অ্যান্ড দ্য এন্ড, এবং আমরা যদি বলি শেষটা কী হতে হবে, অ্যান্ড দ্য এন্ড শুড বি ডেমনস্ট্রেটেড ইন সাচ ওয়ে দ্যাট দ্য অডিয়েন্স ক্যান নেভার ফিল দ্যাট ইট হ্যাজ লেফট সামথিং এলস। দ্যাট মিনস যে শুরুটা হবে মনে হবে যে পিছনে থাকানোর কোনো প্রয়োজন নাই, এবং মিডলটা হবে যে পিছন থেকে কোনো একটা সূত্র কাজ করেছে এবং সেটাই সামনের দিকে ধাবিত করছে, এবং এন্ডিংটা এমন হবে যে অডিয়েন্স মনে করবে যে আর কিছুই বাকি নাই। তা এটা হচ্ছে গিয়ে একটা পারফেক্ট ট্র্যাজেডির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, একটা পারফেক্ট ট্র্যাজেডির প্লটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অ্যান্ড দ্য প্লট মাস্ট নট অনলি হ্যাভ অ্যান অর্ডারলি অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ইনসিডেন্ট বাট অলসো বি এ সার্টেন ম্যাগনিটিউড। এবং এটা অবশ্যই কী হতে হবে, একটা নির্দিষ্ট শুধুমাত্র পারফেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ইনসিডেন্ট হলেই হবে না, এটার একটা ইট অলসো, as he told in Poetics, it must also be a certain magnitude. That means এটার অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট মাত্রার হতে হবে। কারণ বিউটি সম্পর্কে তিনি কি বলেছেন, এবং এখানে তিনি বলেছেন যে প্লটটা কেমন হতে হবে, সেটার যে স্কোপ অফ প্লট, হেয়ার হি ডিসকাসড ইন চ্যাপ্টার 7 দ্য স্কোপ অফ প্লট। তো এইখানে তিনি বলেছেন যে অবশ্যই এটা কি হতে হবে, শুধুমাত্র অর্ডার থাকলেই হবে না, এটার একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাইজও থাকতে হবে। অবশ্যই যে শুরু হলো আর শেষ হওয়ার কোনো ইয়ে নেই, শেষ হওয়ার কোনো মাত্রা নেই, মাত্রাহীন হলে হবে না, কারণ প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটি নির্দিষ্ট কি আছে, মাত্রা আছে। অ্যান্ড এবং তিনি যা বললেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে বিউটি ইজ বাউন্ড আপ উইথ সাইজ অ্যান্ড অর্ডার। এবং এই কথাটাকে সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য একটা সুন্দর একটা লাইনের মাধ্যমে তিনি এটাকে তুলে ধরলেন, বিউটি ইজ বাউন্ড আপ উইথ সাইজ অ্যান্ড অর্ডার। সৌন্দর্যেরও একটা কি আছে, মাত্রা আছে। প্রত্যেকটা সৌন্দর্যেরই সেটা প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা লিমিট থাকা দরকার। লিমিটলেস জিনিস কখনো সুন্দর হতে পারে না। সো অ্যান্ড টু বিকাম এ পারফেক্ট ট্র্যাজেডি ইট মাস্ট have a proper and appropriate size. According to Aristotle, the plot of a play, being the representation of an action, must present it as a unified whole. এবং আমরা আগে যেটা বলেছি যে এটা অবশ্যই কী হতে হবে, এটা অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট লেংথের হতে হবে। দ্য লেংথ মাস্ট বি অলওয়েজ বি রিমেম্বার্ড, যে এটার এটা কত হবে, দৈর্ঘ্যটা কত হবে, কারণ এটা এপিক না, এটা হচ্ছে কি একটা ড্রামা। ইট ইজ প্রেজেন্টেড অন স্টেজ, সো ইট মাস্ট হ্যাভ the unity. So and that is why he has given most importance on the maintaining of dramatic unity. এবং তিনি বলেছেন যে Aristotle বলেছেন যে the length of the plot should be such that its parts can be easily remembered in relationship to the whole. যে এমন হবে যে আমরা যেন প্রত্যেকটা ঘটনা, প্রত্যেকটা ইনসিডেন্টই কী করতে পারি, শেষে এবং যে কোনো সময় মনে করতে পারি যে এইটার পরে এটা এসেছে। এটা এমন হবে না যে আমরা কোথায় শুরু হয়েছিল এবং কোথাতে গিয়ে শেষ হবে সেটারই কোনো ধারণা আমরা পাই না। সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং রিলেটেড টু প্লট। এবং আরেকটা জিনিস সবসময় তিনি বলে এসেছেন, যেটা অ্যারিস্টটল হি হ্যাজ এমফাসাইজেস অন দ্য
maintaining of three unities. You have already know about, you have already have idea, you already have an idea about the three unities, that is unity of time, place and action. These are the unity of action, and these things is very much important regarding the structure of tragedy. And Aristotle makes a distinction between a simple and complex plot, and he prefers complex plot for tragedy, because a complex plot is one in which the change is accompanied by a discovery or a reversal or both. সো এই দুইটা জিনিসের জন্যই তিনি কমপ্লেক্স প্লটকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ সিম্পল প্লটে চেঞ্জ অফ ফরচুন, এবং তিনি সবসময় বলেছেন যে ট্র্যাজেডিতে কী হতে হবে, অবশ্যই ভাগ্যের পরিবর্তন হতে হবে, ফ্রম ওয়েলনেস টু মিজারি, ফ্রম ফরচুন টু মিজারি। এইরকম ডাউনফলটা আমরা দেখব যে উপর থেকে নিচের দিকে পতন, তা না হলে সেটা তার যে মূল যে রস যেটা আছে, সাহিত্যের যে রসটা আছে, সেটা এসেন্স যেটাকে আমরা বলতে পারি, সেটা যথার্থ হবে না। কারণ Aristotle prefers simple complex plot because in a simple plot the change of fortune takes place without reversal and without recognitions. But in a complex plot the change of fortune is accompanied by reversal and recognitions, or by reversal and discovery, or by both. আমরা আগেই বললাম যে দুইটার মাধ্যমে হয়, এবং এটাকে আমরা বলতে পারি কি, এই দুইটা টার্ম যে গ্রিক টার্ম আছে সেটা আমরা একটু দেখি। দ্য প্লট ক্যান বি এনহান্সড বাই অ্যান ইন্টেলিজেন্স ইউজ। একজন ট্র্যাজেডি রাইটার অর প্লে রাইট যদি তার সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে তিনি এই তার যে নাটক বলো, তার যে সৃষ্টি বলো, সেটার সৌন্দর্যকে অনেক বৃদ্ধি করতে পারেন দুইটা জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে। একটা হচ্ছে পেরিপেটিয়ে অর রিভার্সাল আমরা যেটাকে বলি, আর একটা হচ্ছে অ্যানাগনোরিসিস অর রিকগনিশনস অর ডিসকভারি। তো পেরিপেটিয়া অর রিভার্সাল এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বলতে পারি এ চেঞ্জ ফ্রম ওয়ান স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স টু ইটস অপোজিট। যখনই তুমি অ্যারিস্টটলের ডেফিনিশন অফ প্লট পড়বে অথবা ট্র্যাজেডি পড়বে, তখন পোয়েটিক্স যখন পড়বে, তখন পোয়েটিক্সের উদাহরণ হিসেবে, ট্র্যাজেডির উদাহরণ হিসেবে এডিপাসকে মাথায় রাখলেই হবে। ইডিপাস রেক্স বাই সোফোক্লিসের ইডিপাস রেক্স যদি মাথায় রাখো, তাহলে এই বিষয়গুলো বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। পেরিপেশিয়া অর রিভার্সাল means a change from one state of affairs to the opposite। তার মানে হচ্ছে গিয়ে একটা অবস্থা থেকে আরেকটা অবস্থার পরিবর্তন। আমরা যদি ইডিপাসকে বলি, ইডিপাস রাজা থেকে সবশেষে ভিখারি হয়ে গেল, তাহলে এই যে রিভার্সাল, এইটা হচ্ছে কি পারফেক্ট রিভার্সাল অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টটল। অ্যানাগনোরিসিস অর রিকগনিশনস অর ডিসকভারি, এটা আমরা যদি এডিপাসকে সামনে আনি, এটা হচ্ছে কি এ চেঞ্জ ফ্রম ইগনোরেন্স টু নলেজ। এটা শুধুমাত্র ক্যারেক্টারের হয় না, এটা কিন্তু অডিয়েন্সেরও হচ্ছে, যে সত্যের অজ্ঞতা থেকে, অন্ধত্ব আমরা বললে অজ্ঞতা থেকে আলোয় আসা, কোনো জিনিস সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেমন এডিপাসের সাথে যেটা হলো, যে প্রথম থেকেই সে তার মনের মধ্যে যে বিশ্বাসটা ছিল, সেটা আসলে কি ছিল, ভুল ছিল। সেই বিশ্বাস অবশেষে যখন সত্য সামনে আসলো, তখন সে তার পায়ের নিচে যে জমিন আছে সেটা কিন্তু সরে গেল। তার মানে, এবং এর কারণেই কিন্তু তার যে ডাউনফলটা, ইট অ্যাপিলস টু আওয়ার হার্ট।
এবং তার যে চরিত্র সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব। আমরা যখন ক্যারেক্টার সম্পর্কে আলোচনা করব তখনও আমরা কিন্তু এডিপাসের রেফারেন্সটাই দিব, কারণ অ্যারিস্টটল যখন পোয়েটিক্সটা লিখেছেন তখন কিন্তু তিনি কিন্তু এডিপাস রেক্স, সফোক্লিসের ট্র্যাজেডি এডিপাস রেক্সকেই কিন্তু মাথায় রেখে ট্র্যাজেডির প্রত্যেকটা এলিমেন্ট সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়েছেন। And then came calamity. A calamity is an action of a destructive or painful nature. তাহলে ট্র্যাজিক প্লট হচ্ছে গিয়ে অ্যারিস্টটলের মধ্যে দুইটা জিনিসের মাধ্যমে হয়, একটা হচ্ছে গিয়ে রিভার্সাল আর একটা হচ্ছে গিয়ে ডিসকভারি, এবং এই দুইটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে কমপ্লেক্স প্লটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং অ্যারিস্টটল সবসময় কি প্রেফার করেছেন? হি প্রেফার্স এ চেঞ্জ ফ্রম গুড টু ব্যাড ফরচুন ফর ট্র্যাজেডি। তার মতে যে অবশ্যই ট্র্যাজেডি কী করবে, ইট উইল, কারণ ট্র্যাজেডির মূল বৈশিষ্ট্য বলতে পারি, অথবা মূল আকর্ষণ, অথবা আমরা বলতে পারি দ্য মেইন ফোকাসিং পয়েন্ট অফ ট্র্যাজেডি ইজ টু অ্যারাউজ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার, হুইচ উই উইল ডিসকাস লেটার ইন আওয়ার প্রেজেন্ট ক্লাস। আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে আলোচনা করব। তো ট্র্যাজেডির মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে গিয়ে কী করা, to arouse pity and fear in the mind of the audience, and for this he prefers complex plot for tragedy, because in a complex plot there is a change of fortune, and also there is a change from ignorance to knowledge. Character is the most second important elements of a tragedy, and Aristotle also has given some specific description of a tragic hero. তিনি ট্র্যাজিক হিরোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চ্যাপ্টার 15, যদিও সেটা তোমাদের সিলেবাসে ইনক্লুডেড না, কিন্তু আমরা যদি ট্র্যাজেডি সম্পর্কে পড়তে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের ক্যারেক্টার সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে। তো ক্যারেক্টারের যে বৈশিষ্ট্যগুলো অ্যারিস্টটল বলেছেন সেই সম্পর্কে আমরা একটা ছোটো ধারণা আমাদের থাকতেই হবে, কারণ শুধুমাত্র অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্সের জন্য না, আমরা যদি অন্যান্য ট্র্যাজেডিগুলো যদি একটু বিবেচনা করি তাহলেও কিন্তু আমাদেরকে ক্যারেক্টার সম্পর্কে ধারণা থাকতেই হবে। তো এইখানেও কিন্তু ক্যারেক্টার নিয়ে যখন তিনি আলোচনা করেছেন সেখানেও কিন্তু এডিপাসের ক্যারেক্টারটাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে কিন্তু ট্র্যাজিক হিরোর বৈশিষ্ট্যগুলোকে বর্ণনা করেছেন। সো ক্যারেক্টার সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যেটা বলেছেন সেটা চ্যাপ্টার 15-এ আছে, যদিও সেটা তোমাদের সিলেবাসে ইনক্লুডেড না, কিন্তু তারপরও তোমরা এটা একটু ভালোভাবে জেনে রাখতে হবে তোমাদেরকে। So according to Aristotle, the characters of a tragedy should be good. The characters of a tragedy should be good, should be appropriate, should be lifelike, and should be consistent. Consistent অবশ্যই হতে হবে, এবং এই চারটা কোয়ালিটি যদি আমরা একটু দেখি, এডিপাসকে বিবেচনা করি, তাহলে কিন্তু আমরা দেখব এডিপাসের কিন্তু সব কিছুই আছে। কারণ হচ্ছে গিয়ে অ্যারিস্টটল এই যে বলেছেন যে অবশ্যই কী করতে হবে, একটা দ্য ক্যারেক্টার্স অফ ট্র্যাজেডি শুড বি গুড। কারণ যদি আমরা আগে থেকেই জানি যে এই চরিত্রটা ভালো না, ভিলেনাস ক্যারেক্টার যদিও হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কখনোই আমাদের মনের মধ্যে কি আসবে না, ওই ক্যারেক্টার সম্পর্কে সিম্পেথি জাগাবে না। তাহলে সেটা অবশ্যই কী হতে হবে, শুড বি, এবং সেকেন্ড যেটা হচ্ছে কি সেটা অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না হলে, যথাযথ না হলে সেটা কিন্তু হবে না, এবং শুড বি লাইফ লাইক। দ্য থার্ড ওয়ান ইজ শুড বি লাইফ লাইক একটা, ইট শুড, অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ শুড বি কনসিস্টেন্ট। একেবারে কী হতে হবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটা অবশ্যই কনসিস্টেন্সি যেটা আমরা বলি যে সেটা কিন্তু থাকতে হবে। আমরা যদি এডিপাস রেক্সকে বলি তাহলে কি আছে, যে সে প্রথম যখন সে জানতে পারে যে এই থিপসের মাটির পবিত্রতা নষ্ট করেছে যে ওই ব্যক্তি হচ্ছে গিয়ে কিং লায়াসের হত্যাকারী।
তো সে কিন্তু তখনই সাথে সাথে কি নেয়, একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে সে সেই হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিবে, এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত সে কিন্তু অটুট ছিল। এবং সে যখন জানতে পারে যে সেই হচ্ছে গিয়ে ওই ব্যক্তি যে কি করেছে, থিপসের বাতাসকে দূষিত করেছে, থিপসের মাটিকে দূষিত করেছে, তখন কিন্তু সে পালিয়ে যায় না, সে কিন্তু এখানেই থাকে। এবং ওই যে কোয়ালিটি, দিস কোয়ালিটি অফ এডিপাস অ্যাকচুয়ালি টাচেস আওয়ার হার্ট। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এডিপাসকে যদি সামনে রাখি, তাহলে আমাদের ট্র্যাজেডিক ক্যারেক্টার সম্পর্কে বুঝতে সুবিধা হবে। এবং Aristotle again says that the change of fortune should be from prosperity to misery, and this misery should be result of hamartia on the part of the hero. এই যে hamartia, এইটা হচ্ছে গিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়ালিটি অ্যাজ ট্রাজিক হিরোর। কারণ হামার্শিয়াটা হচ্ছে গিয়ে কোনো ধরনের চরিত্রের কোনো দোষ না, এটা হচ্ছে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে কোনো একটা ছোটোখাটো একটা ভুল, sudden mistakes or some ignorance about the fact, যেটা কি করে একটা ছোটোখাটো ভুল তার সারা জীবনটাকে কি করে দেয়, বদলে দেয়। তো এটাই হচ্ছে গিয়ে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট ইজ ভেরি মাচ রিলেটেড টু অ্যারিস্টটল কনসেপশন অফ ট্র্যাজিক হিরো। যে ট্র্যাজিক হিরো ট্র্যাজিক ফলটা হতে হবে অ্যান্ড নট বিকজ অফ some terrible act or something that is associate with villainous nature. Rather, it must be the result from hamartia. hamartia সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া আছে। hamartia হচ্ছে গিয়ে তার ডাউনফলটা এমন হবে যেটা কি করতে হবে, যেটা অবশ্যই আমাদের মধ্যে একটা পিটি অ্যান্ড ফিয়ার কি করে, অ্যারাউজ করে। ইট মাস্ট, দ্য ডাউনফল অফ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার মাস্ট অ্যারাউজ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য হিরো। অ্যান্ড পিটি অ্যান্ড ফিয়ারটা কীভাবে আসবে, যখন আমরা ক্যারেক্টারটাকে আমাদের মতো দেখব, ক্যারেক্টারকে আমরা যখন দেখব যে দিস ক্যারেক্টার ইজ অলমোস্ট লাইক আস হিউম্যান বিং, যে সাধারণ মানুষের মতোই কি হয়, সাধারণ মানুষের মতোই তার আচরণ, এবং এই যে তার যে মিসফরচুন, হি অলসো সেড দ্যাট এই মিসফরচুনটা কিসের কারণে হবে, হামার্শিয়ার কারণে হবে। তো এরিস্টটল কি বলেছেন, দ্য ট্র্যাজিক হিরো শুড বি এ গুড ম্যান বাট শুড নট বি এমিনেন্টলি গুড নর আটারলি ডিপ্রেভড। যে অবশ্যই সে কী হবে, ভালো হবে, কিন্তু একেবারে এক্সট্রিম লেভেলের গুড হবে না, আবার ভিলেনও হবে না। এই কী করতে হবে, তাকে অবশ্যই একটা মিক্সচার হতে হবে। কিসের মিক্সচার? হি শুড বি এ মিক্সচার অফ ভার্চু অ্যান্ড হিউম্যান ফ্রেলটি। তার যে মানুষের যে স্বভাবত বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো তার মধ্যে থাকতে হবে, এবং এর মাধ্যমে কী হবে, উই হিউম্যান বিং or we the audience can relate to the characters on the stage, and in this way our mind will be full of catharsis, which is the most important part of tragedy which is the most important thing associated with Aristotle conception of tragedy. তাহলে মিসফরচুন কিভাবে আসবে? দ্য মিসফরচুন of a tragic hero is brought not about by his vices or depravity, rather by some error of judgment, that is hamartia. সে তার সামান্য একটা ইগনোরেন্স, আমরা আগেই বলেছি ইগনোরেন্সের কারণে হতে পারে, সামান্য একটা ভুলের কারণে সেটা আসবে, এবং এর কারণে আসলে ক্যাথারসিসটা কি হবে, it will rouse catharsis in the mind of the audience actually. সো এখন এর আগে আমরা বলেছি যে ক্যাথারসিসটা কি, ক্যাথারসিস সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে, কারণ দ্য এইম অফ ট্র্যাজেডি is actually arouse, according to Aristotle, the feeling of pity and fear. ক্যাথারসিস হচ্ছে গিয়ে ট্র্যাজেডির অন্যতম বৈশিষ্ট্য অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টটল।
ট্র্যাজেডি সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যে ট্র্যাজেডির একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন, আমরা যে প্রথম সংজ্ঞাটা পড়েছি সেখানে আমাদের যদি লাস্টের দিকে দেখি তাহলে এখানেই কিন্তু আমরা কি পাই যে তিনি বলেছেন যে by purgations of such emotions, এটাই হচ্ছে গিয়ে কি ক্যাথারসিস। তো ক্যাথারসিস অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টটল, the function or aim of tragedy is to shake up in the soul the impulses of pity and fear, or to achieve what Aristotle called catharsis, that is purgations of emotions. এবং অ্যারিস্টটল এই টার্মটা ব্যবহার করেছেন তার পোয়েটিক্সে, বিকজ অ্যারিস্টটল বিলিভ দ্যাট catharsis was the ultimate end of a tragic artistic work. একটা ট্র্যাজেডি লেখার মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে গিয়ে কি অডিয়েন্সের মধ্যে, বিশেষ করে অডিয়েন্সের মধ্যে এই ইমোশনসটা ক্রিয়েট করা। Aristotle used the terms to convey the pleasure provided by tragedy. প্লেজার এখানে আমরা আনন্দ বলছি না, প্লেজার হচ্ছে গিয়ে যেটা আমাদের এক ধরনের কি বিষাদের মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের আনন্দ থাকে, সেই আনন্দের কথা এখানে বলা হয়েছে। তো পারগেশনস অফ ইমোশনস যেটা হচ্ছে কি কি যে ট্র্যাজেডি ট্র্যাজিক অ্যাক্টগুলা এমনভাবে কাজ করে যে সেটা কি করে অবশেষে দর্শকের মনে, অডিয়েন্সের মনে it arouses the feeling of pity and fear. যে কোনো একটা দৃশ্য দেখার পরে বা নাটকটা শেষ হওয়ার পরে এই ফিলিংসগুলো অবশ্যই আসতে হবে, এবং তখনই একটা ট্র্যাজেডি কী হতে হবে, তখনই একটা ট্র্যাজেডি যথার্থ হবে। So, according to Aristotle, catharsis is an emotional discharge through which one can achieve a state of moral or spiritual renewal. তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড মোরাল রিনিউয়াল, একটা পুনর্জাগরণ in the case of the character and also in the case of actually audience. এটা কিন্তু অডিয়েন্সের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নতুন পুনর্জন্ম যেটা আমরা পুনরায় আমরা বলতে পারি যে ইমোশনটাকে জাগ্রত করে, যে একটা মোরাল লেসন, একটা নৈতিক, একটা স্পিরিচুয়াল আমরা পুনর্জাগরণ আমরা বলতে পারি। যেমন আমরা যখনই কোনো একটা লেখা পড়ি, কোনো একটা সাহিত্যকর্ম পড়ি, যে কোনো অথবা আমরা কিছু একটা দেখি, এনিথিং রিলেটেড টু লিটারেচার, তখন কিন্তু এটা পড়ার পরে একটা র্যাশ কিন্তু আমাদের থেকে যায়। আমরা যদি সেটা খুব সুন্দরভাবে আমরা যদি একটু বুঝতে পারি, তাহলে আমরা দেখব যে কোনো একটা সাহিত্যকর্ম পড়ার পরে, একটা কবিতাই হোক, একটা নাটক হতে পারে, একটা উপন্যাস হতে পারে, সেটার রেশটা কিন্তু আমাদের থেকে থাকে, এবং পরবর্তীতে কিন্তু ওইটা কিন্তু আমাদের শিক্ষায়, আমাদের মনোজগতে একটা পরিবর্তন আনে, এবং ওই পরিবর্তনটাই আসলে কিসের মাধ্যমে আসে, এই যে পারগেশনস অফ ইমোশনস। তো এখানে আসলে এটা রিলেটেড টু অন দ্য স্টেজ অ্যাপেক্ট, অন দ্য স্পেকটেকলস, কিন্তু এটা অবশ্যই হয়ে থাকে কিসের মাধ্যমে, অ্যাকশনের মাধ্যমে, অ্যাকশন রিপ্রেজেন্টেড অন দ্য স্টেজ। প্রত্যেকটা অ্যাকশন, দ্য অ্যাকশন অফ দ্য হিরো অ্যাকচুয়ালি অ্যারাউজেস পিটি অ্যান্ড ফিয়ার ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য অডিয়েন্স। তো আমরা কখন আমাদের মধ্যে এই দুইটা ফিলিংস, এবং এই দুইটা ফিলিংস অবশ্যই কী হতে হবে, আলাদা আলাদাভাবে আসতে হবে। আওয়ার পিটি ইজ ওয়েকেন্ড বাই আনডিজার্ভ মিসফরচুন। আমরা যখন দেখি যে কারো একটা পরিণতি হয়েছে, যে পরিণতিটা আসলে কি হয় না, ভাবা যায় না, চিন্তা করা যায় না, তখন আমাদের মধ্যে এই পিটিটা কাজ করে। অ্যান্ড আওয়ার ফিয়ার বাই দ্যাট অফ সামওয়ান জাস্ট লাইক আওয়ার সেলফ। এই জন্য অ্যারিস্টটল বলেছেন যে ট্র্যাজেডির অবশ্যই কী হতে হবে, লাইফ লাইক হতে হবে। কারণ আমরা যখন আমাদের মতো একটা মানুষকে যখন দেখি, যে এই টেরিবল সাফারিংয়ে দেখি, তার যে এরকম একটা ডাউনফল দেখি, এই যে মিসফরচুনগুলো দেখি, তখন সেটা আমাদের মনের মধ্যে এক ধরনের কী করে, এক ধরনের ভয়ের সৃষ্টি করে, এবং এর ফলেই কি আসে, এই যে পারগেশনস অফ ইমোশনসটা কিন্তু আমাদের আসে। তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে ট্র্যাজেডির মূল বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে কী করা, মূল আকর্ষণটা হতে পারে, অথবা আমরা বলতে পারি দ্য মেইন এইম, বলতে পারি দ্য মেইন এইম অফ ট্র্যাজেডি ইজ টু
arouse the feeling of pity and fear. তো এই ইমোশনস অফ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার যখন যদি বলি আমরা এটা কি হয়, দিস ফিলিংস ইমোশনস অর দিস ফিলিংস অফ পিটি অ্যান্ড ফিয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক ডরমেন্ট ইন আওয়ার হার্ট। এবং আমরা যখন এই যে পিটি এবং ফিয়ার এই দুইটা কিন্তু আমাদের সবার মনের মধ্যে কাজ করে। এবং আমরা যখন একটা ট্র্যাজেডি পারফর্ম হতে দেখি তখন কি হয়, by witnessing a tragic performance we become familiar with the spectacle of misfortune and suffering. আমরা এই যে মিসফরচুনগুলো দেখি তখন সেটার সাথে আমরা কি হই, আমরা একটু অভ্যস্ত হয়ে যাই এবং the familiarity we become better able to tolerate our own misfortunes. This misfortune on the stage remind us about our misfortune and we are able to accept it and try to accept our life as it is. আমরা যখন দেখি যে তার স্টেজে যখন আমরা একটা মিসফরচুন দেখি, একটা ডাউনফল অফ এ হিরো, তখন আমরা আমাদের দুঃখটা সম্পর্কে কি করতে পারি, আমাদের দুঃখটা তখন কিন্তু কমে যায়। যখন আমাদের থেকে আরও বেশি বড় কোনো মিসফরচুন আমরা স্টেজে পারফর্ম হতে দেখি তখন আমাদের মনে হয় যে আমার দুঃখ তো তার থেকে কি আছে, কম আছে। এবং একই সাথে আরেকটা জিনিস কাজ করে যে দিস টেরিবল থিং কুড বি হ্যাপেন্ড উইথ মি, এই যে জিনিসটা এবং আমার সাথে হয়নি, এই যে জিনিসটা সেটা আমারকে কি করে, সেটা কিন্তু আমাদেরকে এক ধরনের প্লেজার দিয়ে থাকে। সো এরিস্টটল কিন্তু সেই প্লেজারের কথাই বলেছেন। তাহলে আমরা কি বলতে পারি, দ্য প্লেজার অফ ট্র্যাজেডি রেজাল্ট ফ্রম দ্য পারগেশনস অফ ইমোশনস। এবং এটা কি করে, and the spectacle of humans endurance of misfortunes delights our hearts. যে আমরা যখন এটা দেখি সেটা আমাদের মনের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তি দিয়ে যায়। তাহলে এই ট্র্যাজেডির মূল কাজটাই হচ্ছে কি করা, দর্শকের মনে এই ট্র্যাজিক এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে পিটি অ্যান্ড ফিয়ার সম্পর্কে পিটি অ্যান্ড ফিয়ার উই ক্যান সে দ্যাট দ্য এইম অফ ট্র্যাজেডি is to purifies the feelings of pity and fear. Pity, we feel pity for the whatever happened, and we feel fear that this could be happened with me, and we get a pleasure that we are still safe, and it also give us a strength to tolerate our own misfortunes, and in this way we become maybe, or we accept our fortune or misfortune whatever it is. আমরা আমাদের সাথে যা হবে, হিউম্যান ডেস্টিনি আমরা বলতে পারি, সেইটা সম্পর্কে আমাদের একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায় যে জীবন হচ্ছে গিয়ে কি সব কিছুর সংমিশ্রণ, এবং আমাদেরকে জীবনে যদি আমরা চলতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই মিসফরচুনটাকেও কি করতে হবে, মেনে নিতে হবে। সো this is all about Aristotle concept of tragedy regarding plot, characters and other elements. So this is the end of the present class. I hope that you are able to get some informations regarding plot, characters and other elements of tragedy. So thank you everyone. I hope that we will meet soon in our next class, and till then goodbye, and I can say goodbye, and please maintain social distance, and also be well, so that we may meet in our offline class. Every one of us will be in good health, so that we can meet well in our offline class after this disastrous pandemic. So thank you, thanks a lot
for everything.